Beautiful morning students. Welcome to our English channel. I am K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vidyabharati Metric Higher Secondary School, Sakramalayam. In our last video, we discussed the first part, the tempest. Once again, I remember to you. See students, this picture is known as Ariel, chief of all spirits. Then Ferdinand, hero of the story and son of Alonso. Next one, this picture is Ferdinand and Miranda. Yes. Miranda known as daughter of Prospero. Prospero, this picture is Prospero, main character of the story, Duke of Milan. And Caliban, Caliban the son of Sycorax, a witch and old enemy. Yes, sorry. Ugly monster and son of Sycorax. Antonio, Prospero's younger brother. And Sycorax, a witch and old enemy of Ariel. Miranda, daughter of Prospero. Okay students. Once again I remember the last class part 1. The inhabitants of the island were Prospero and Miranda. Prospero possessed the power of magic with which he was able to release many good spirits from a witch called Sycorax, who had imprisoned in the bodies of large trees. Caliban was an ugly monster and son of Ariel's old enemy Sycorax. He was employed like a slave to fetch wood and do the most laborious offices. Ariel had the charge of compelling him to do these services. Antonio was the younger brother of Prospero, who with the help of the king of Naples deprived him of his dukedom. There was Gonzalo, who had, because of his love, placed in the boat water, provisions, apparel and some books. Prospero created the storm because he had intelligence that his brother, the Duke of Milan, was on a passing ship. He made the storm by magic to wreck the ship and interrupt the voyage of the Duke because the Duke was an enemy. Prospero himself was the rightful Duke of Milan. Miranda felt greatly distressed when he raised the storm to destroy the ship. She pleaded with him to save the ship and the people in it. Ariel was ordered to report to Prospero on his success in carrying out his command to shipwreck the king of Naples and his crew in a violent tempest. Okay students, see in your text page number 23. We continue the tempest part 2. Ariel then went to fetch Ferdinand. "Oh, my young gentleman," said Ariel, "when he saw him, I will soon move you. You must be brought, I find, for the lady Miranda to have a sight of your pretty person. Come, sir, follow me." ஏரியல் ஃபெர்டினண்டை பார்த்து சொல்லுது, மிராண்டா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அழகான பொண்ணை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கணும், அதனால என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க, பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏரியல் மிராண்டாவை அழைச்சிட்டு வருது. He followed in amazement the sound of Ariel's voice till it led him to Prospero and Miranda, who were sitting under the shade of a large tree. Now Miranda had never seen a man before except her own father. Miranda said Prospero, "Tell me what you are looking at yonder." ஏரியலோட குரலை கேட்டுட்டு அந்த வியப்பில் அப்படியே ஃபெர்டினண்ட் பின்தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு பெரிய மரத்தோட நிழலுக்கு கீழே பிராஸ்பராவும் அவரோட பொண்ணு மிராண்டாவும் 2 பேரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க மரத்துக்கு கீழே. அந்த இடம் வரலும் ஏரியல் ஃபெர்டினண்டை வழி நடத்தி போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி த கேரக்டர் ஆஃப் மிராண்டா தன்னுடைய மனிதர்களோட முகத்தையே தன்னுடைய தந்தையோட முகத்தை தவிர வேற எந்த ஒரு மனித உருவத்தையும் இது வந்து பார்த்தது கிடையாது எக்ஸப்ட் கேலிபன். ஸோ மிராண்டா அந்த த கேரக்டர் ஆஃப் த கேரக்டர் நேம் ஃபெர்டினண்டை பார்த்த உடனே ஒரு வியப்பில் அப்படியே நிற்கிறாங்க. ஸோ த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோ கேட்குறாங்க, ஏன் இப்படிவே பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ வந்து மிராண்டாவை பார்த்து கேட்குறாங்க. "Oh father," said Miranda in a strange surprise, "surely that is a spirit, Lord. How it looks about. Believe me, it is a beautiful creature."
Is it not a spirit? No, girl, answered her father. It eats and sleeps and has senses such as we have. This young man you see was in the ship. He is somewhat altered by grief, and you might call him a handsome person. He has lost his companions and is wandering about to find them. ஓ ஃபாதர் செட் மிராண்டா. மிராண்டா வந்து சொல்கிறாங்க தன்னோட ஃபாதர்கிட்ட, ஃபெர்டினண்ட்ட, என்ன அப்படின்னா, இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆவி மாதிரி தெரியுது, என்னை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாங்க, இது வந்துட்டு ஒரு அழகிய படைப்பு, இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிட், ஆவி கிடையாது, ஹியூமன் பீயிங் தான். அந்த ஷிப் ரேக்கு, அந்த கப்பலில் இருந்த கேரக்டர் வந்து ஃபெர்டினண்ட். இவர் ஒரு தன்னோட சோகமான முகத்தை பார்க்கறதுனால உனக்கு அப்படி தெரியுது, பட் இவர் வந்துட்டு ஹியூமன் பீயிங் தான். தன் கூட வந்த அந்த உடன் வந்தவங்களை எல்லாமே இவர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு நிற்கிறாரு, அதை தேடி அவர் உலாவிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். See the next paragraph, students. Miranda, who thought all men had grave faces and grey beards like her father, was delighted with the appearance of this beautiful young prince. And Ferdinand, seeing such a lovely lady in this desert place, and from the strange sounds he had heard, expecting nothing but wonders, thought he was upon in an enchanted island, and that Miranda was the goddess of the place, and as much he began to address her. லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மிராண்டா எல்லா மனுஷங்களும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவர்களுமே ஒரு சோகமான முகத்துலேயும் அந்த பியர்டு, எஸ் கிரே பியர்டு, வெளிரி போன அந்த தாடியும், ஆஸ் லைக் ஆஸ் ஃபாதர், அவங்க அப்பா மாதிரியே இருப்பாங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இளவரசனை ஃபெர்டினண்ட் பார்த்ததையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பில் அப்படியே மூழ்கிட்டாங்க. த கேரக்டர் ஆஃப் மிராண்டா. ஃபெர்டினண்ட் மிராண்டாவை பார்த்து என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, மிராண்டா தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவதை அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சிட்டு அவர் பேச தொடங்குறார். She timidly answered. She refers to Miranda. She was no goddess, but a simple maid, and was going to give him an account of herself. When Prospero interrupted her, he was well pleased to find they admired each other. But to try Ferdinand constancy, he resolved to throw some difficulties in their way. Therefore, advancing forward, he addressed the prince with a stern air, telling him he came to the island as a spy. Students, listen, as a spy, to take it from him who was the lord of it. The character of Miranda ஒரு பணிவா பதில் சொல்கிறாங்க, நான் தேவதை கிடையாது, நானும் ஒரு சாதாரண கன்னிப்பெண் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னை பற்றின ஒரு அந்த செய்திகளெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. மிராண்டா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ப்ராஸ்பரோ அதை வந்து தடுத்துட்டு என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, த கேரக்டர் ஆஃப் ஃபெர்டினண்ட் அப்படிங்கிற அந்த இளவரசனை நம்ம ப்ராஸ்பரோ என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பை, நீ வந்து என்ன வேவ் பார்க்க வந்திருக்க ஒற்றன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு. இது எதுக்காக அப்படின்னா, தன்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைக்கிறார், பொண்ணுக்கு ஃபெர்டினண்டுக்கு இடையில். எஸ், ஃபாலோ மீ செட் ஹீ, I will tie your neck and feet together. எஸ், ப்ராஸ்பரோ ஃபெர்டினண்டை பார்த்து சொல்கிறாரு, நான் உன்னோட கழுத்தையும் காலையும் ஒன்று சேர நான் கட்டி போட்டுருவேன். எஸ், யூ ஷல் ட்ரிங்க் சீ வாட்டர், shellfish, weathered roots, and husk of agon shall be your food. No, said Ferdinand, I will resist this, and drew this sword. But Prospero, waving his magic wand, fixed him to the spot where he stood, so that he had no power to move. Miranda hung upon her father, saying, why are you so ungentle? Have pity, sir. I will be his surety. This is the second man I ever saw, and to me he seems a true one. Follow me, said he. Yes, ப்ராஸ்பரோ ஃபெர்டினண்டை பார்த்து சொல்கிறாங்க, நீ என்னை பின்தொடர்ந்துவா, நான் உன்னோட கழுத்தையும் காலையும் ஒன்றா சேர்ந்து கட்டி போட்டுருவேன். நீ கடல் நீரை தான் குடிக்கணும், சிப்பி மீன், வாடி போன அந்த வேர், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தவிடு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதில் மட்டும்தான் நீ வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதை மறுக்கிறார் ஃபெர்டினண்ட், அதை மறுத்த உடனே ஃபெர்டினண்ட் வந்து தன்னோட வாளை உருவுறாரு. அதை பார்த்த உடனே ப்ராஸ்பரோ அந்த மேஜிக் வேண்ட் மந்திர கோலை எடுத்து ஃபெர்டினண்ட் அப்படியே அசையாமல் நிற்கிற மாதிரி செஞ்சிடுறார். இதை பார்த்துட்டு இருந்த மிராண்டா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவர் மேலே கொஞ்சம் இரக்கம் காட்டுங்க,
நான் இதுவரையிலும் பார்த்த ரெண்டாவது ஹியூமன் பீயிங். ஏன்னா தன்னோட தந்தை முகத்தை தவிர வேறு யாரோட முகத்தையும் இவங்க வந்து பார்த்தது கிடையாது. கேலிபனை பார்த்தாலும் அது வந்து அக்லி மான்ஸ்டர் தான். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நான் இதுவரையிலும் பார்த்த ரெண்டாவது மனித உருவம் இதுவாக இருக்குது, இது உண்மையானு தான் நான் நினைக்கிறேன், இவங்க வந்து ஸ்பையாக அங்கே வந்திருக்க மாட்டாங்க, இவங்க உண்மையானவங்க அப்படின்னு சொல்லி மிராண்டா தன்னோட ஃபாதர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. See the next paragraph. Silence, said the father. One word more will make me chide you, girl. What? An advocate for an impostor. You think there are no more such fine men, having seen only him and Caliban. அதுக்கு பிராஸ்பரோ பதில் சொல்கிறார் மிராண்டாவை பார்த்து, அதாவது நீ மறுபடியும் இப்படி பேசக்கூடாது, அப்படி பேசின அப்படின்னா நானும் உன்னை கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பிராஸ்பரோ மிராண்டா பார்த்து, நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா உனக்கு நான் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவேன், ஏன் நீ இப்படி ஒரு போலி ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பிராஸ்பரோ சொல்கிறாரு. எஸ், அதாவது நீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனை மாதிரி யாரும் பார்க்கல, கேலிபன் மட்டும்தான் நீ இந்த மாதிரி கேரக்டரில் பார்த்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். This he said to prove his daughter's constancy, and she replied, "My affection are most humble. I have no wish to see a goodlier man. Come on, young man," said Prospero to the prince. "You have no power to disobey me." Yes, தன்னோட மகளோட பிராஸ்பரோ தன்னோட மகள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிட்டர்மினேஷன், ஒரு மன உறுதியை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்காரு. எஸ், ஸோ இவர் வந்து சொல்கிறாரு, நீ ஒரு நல்ல மனுஷனை நீ ஒரு நல்ல மனுஷனை பார்க்க நீ வந்து விரும்பலை, அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன் வந்து பிராஸ்பரோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லில இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எஸ், எப்படி நீ வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணணும், எனக்கு நீ கீழ்ப்படிஞ்சே தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபெர்டினண்டை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிராஸ்பரோ சொல்கிறார். பிராஸ்பர் ஃபெர்டினண்டை பார்த்து, நீ எனக்கு கீழ்ப்படியாமல் உன்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அதுக்கு என்ன மீறின சக்தி உனக்கு கிடையாதுன்னு சொல்கிறார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லிசன் த பேஜ் நம்பர் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட், பேஜ் நம்பர் 24. Prospero had commanded Ferdinand to pile up some heavy logs of wood, king's son not being much used to laborious work. Miranda soon after found him almost dying with fatigue. "Alas," said she, "don't work so hard. My father is at his studies. He is safe for these 3 hours. Pray rest yourself." Listen students, பிராஸ்பரோ வந்து ஃபெர்டினண்டுக்கு சில நல்ல ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காரு. அதை மரக்கட்டையை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் குவிக்கணும். கிங்ஸ் சன்லாம் இந்த மாதிரி அரசனோட மகன்கள், கிங்ஸ் சன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்காக செஞ்சு பழக்கமே கிடையாது. மிராண்டா த கேரக்டர் ஆஃப் ஃபெர்டினண்ட் இவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்படுறதை பார்த்து, ஐயோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டமான வேலைகளை செய்கிறீங்க, எங்கள் ஃபாதர் பிராஸ்பரோ வந்து 3 hours வந்து ஸ்டடியில் தான் இருப்பார், நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எஸ், next, see the next paragraph. "Oh my dear lady," said Ferdinand, "I dare not. I must finish my task." Task means work. I refers to Ferdinand. "I must finish my task before I take my rest." "If you will sit down," said Miranda, "I will carry your logs the while." But this Ferdinand would by no means agree to. Prospero, who had enjoyed Ferdinand this task merely as a trial of his love, was not at his books, as his daughter supposed, but was standing by them invisible, cannot be seen, invisible, to overhear what they said. "Oh my dear lady," Ferdinand சொல்கிறாங்க, அதாவது நான் அந்த மாதிரி வேலை செய்யாமலே இல்லை, நான் எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் வந்து செஞ்சிடுறேன், நீ உட்காருமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். பட் இவங்க த கேரக்டர் ஆஃப் மிராண்டா என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க, நான் போயிட்டு நீங்கள் சுமந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வுட்டு இதெல்லாம் நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஃபெர்டினண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. பட் மிராண்டா என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா, தன்னோட ஃபாதர் ஸ்டடியில் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் த கேரக்டர் ஆஃப் பிராஸ்பரோ ஸ்டடியில் இல்லை, தன்னோட மகளுக்கும் ஃபெர்டினண்டுக்கும் தெரியாமல், இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இவங்க 2 பேர்த்தையும் பிராஸ்பரோ வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மன உறுதியை செக் பண்ணுற, தட்ஸ் ஆல். Okay, students, see the next paragraph. Ferdinand inquired her name. Yes, Ferdinand மிராண்டாவை பார்த்து அவங்களோட பேரை கேட்குறாங்க, விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. Which she told, saying it was against her father's express command she did so. And then Ferdinand in a fine long speech told the innocent Miranda he was here of the crown of Naples and that she should be his queen. Prospero then appeared before them. ஃபெர்டினண்ட் வந்து மிராண்டாவோட பேரெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ தன்னை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு.
அந்த அப்பாவியன் இன்னோசென்ட் மிராண்டாட்ட தன்னை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா, த கேரக்டர் ஆஃப் ஃபர்டினண்ட் அவர் சொல்கிறார், நான் தான் ஆலன்சோ, எஸ் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸோட சன், நீ வந்து இந்த நாட்டு ராணியாக தான் நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை எல்லாமே ஃபர்டினண்ட் யார்கிட்ட சொல்கிறாருன்னா மிராண்டாட்ட சொல்கிறாரு. எஸ், ஸோ இதை நல்லா வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ப்ராஸ்பரோ. இப்போ ப்ராஸ்பரோ வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி த கேரக்டர் ஆஃப் ஃபர்டினண்ட் அண்ட் மிராண்டாவுக்கு முன்னாடி அப்பியர் ஆகுறாரு. ஓகே, see students, listen the next paragraph. Fear nothing, my child, said he. I have overheard and approve of all you have said. And Ferdinand, if I have too severely used you, I will make you rich amends by giving you my daughter. All your vexation means worry or anger, were but trials of your love, and you have nobly stood the rest. Then as my gift take my daughter. Yes. ஸோ அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி ஃபர்டினண்ட் மிராண்டா அவங்க 2 பேர்த்து கண்ணுக்கு முன்னாடி ப்ராஸ்பரோ அப்பியர் ஆகுறார், முன்னாடி தோன்றார். அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா, தன்னோட மகள்கிட்டையும் ஃபர்டினண்ட்டையும் நான் அவங்க 2 பேர்த்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்த்தேன். நிறைய துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதுலேருந்து எப்படி கடந்து வர்றீங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்த்தேன். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னா, என்னோட பொண்ணை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிஃப்டாகவே கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோ. ஓகே, see the next paragraph students. When Prospero left them, he called his spirit Ariel, who quickly appeared before him, eager to relate what he had done with Prospero's brother and the king of Naples. Ariel said he had left them almost out of their senses with fear at the strange things he had caused them to see and hear. Students, Prospero இவங்களை கடந்து சென்ற பிறகு ஏரியலை கூப்பிடுறாரு. ஏரியலை கூப்பிட்டு அந்த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோட பிரதர் ஆண்டனியோவையும் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் ஆலன்சோவையும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தினா, அவங்களுக்கு இடையில எப்படி ஒரு அச்சம் வந்துச்சு, அந்த ஒரு ஃபியர் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஷிப் பிரேக். அதனால தான் நமக்கு இந்த டெம்பஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டார்ம், அந்த கடலில் அந்த ஷிப்பில் எப்படி ஒரு சூறாவளியை ஏற்படுத்துச்சு, அந்த சூறாவளியை ஏற்படுத்த சொன்னது த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோ. ஏரியல் வந்து ப்ராஸ்பரோவுக்கு ஒரு ட்ரூ ஸ்பிரிட், என்ன சொன்னாலும் அது உண்மையை செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட். ஸோ தன்னோட வேலைகளை எப்படி செஞ்சு முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அந்த வேலைகளில் ஆண்டனியோ அண்டு கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் ஆலன்சோல எப்படி வந்து பயப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see the next paragraph. When fatigue with the wandering about and famished for want of food. Fatigue means nothing but extreme tiredness. Okay. And famished, extremely hungry. He had suddenly set before them a delicious banquet. And then, just as they were going to eat, he appeared visible before them in the shape of a harpy, a voracious monster with wings, and the feast vanished. Vanished means disappear, vanished away. இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை ஏரியல் ஃபர்டினண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. என்ன அப்படின்னா, இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப அலைச்சலாக ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட்டு, ஒரு உணவை தேவையான அளவு மகிழ்ச்சி மிக்க ஒரு உணவை ஏற்படுத்தி எல்லாரும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அந்த ஷிப்பில் ஆண்டனியோ ஆலன்சோ தான் சொல்லுவீங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம் நினைக்கும் பொழுது அந்த உணவு வந்து கண்ணை விட்டு மறைய வச்சிருது ஏரியல். ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் மறைய வச்சுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் ஏரியல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. See students, then to their utter amazement, the seeming harpy spoke to them, reminding them of their cruelty in driving Prospero from his dukedom and leaving him and his infant daughter to perish in the sea, saying that for his cause these terrors were suffered to afflict them. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. எஸ், ஏரியல் வந்து அவ்வளோ பசியாக அவ்வளோ களைப்பாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு உணவை கண் முன்னாடி வர வச்சுட்டு திடீர்னு அந்த மாயமாக ஏன் மறைய வச்சுது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஏரியல். நீங்கள் வந்துட்டு டியூக் ஆஃப் மிலநாட்டு அரசன் ப்ராஸ்பரோவையும் அவங்களோட அந்த சின்ன குழந்தையும் அந்த கடலில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் போட்டில் எந்த ஒரு ஹெல்ப்புமே இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் வச்சு அனுப்புனீங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நிறைய செஞ்ச துரோகத்தை நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அவங்க உயிரையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த ஏரியல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே
உடனே அந்த கேரக்டர் ஆஃப் ஆண்டனியோ ஆலன்சோ தான் செஞ்ச தவறுகளுக்கு ஒரு பாவ மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. See the next paragraph, students. In your text, page number 25. See the next page. Then bring them here, Ariel, said Prospero. Ariel soon returned with the king Antonio and old Ganselo. This Ganselo was the same who had so kindly provided Prospero formerly with the books and provisions when his wicked brother left him, as he thought to perish in an open boat in the sea. For the character of Prospero, யார்கிட்ட பேசுகிறார் அப்படின்னா கான்சலோ. ஏன்னா அவரு தான் வந்துட்டு Then bring them here, Ariel, said Prospero. Ariel soon returned with the king Antonio and old Ganselo. This Ganselo was the same who had so kindly provided Prospero formerly with books and provisions when his wicked brother left him, as he thought to perish in an open boat in the sea. Prospero first கான்சலோவை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா கான்சலோ தான் இவங்க இந்த மாதிரி 2 பேர்த்தோட உயிரையும் கொல்ல போகிறாங்கிற விஷயத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்ச பிறகு தேவையான உணவு, சில புக்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே அந்த போட்டில் வச்சு அனுப்பியிருந்தார் இல்லையா. அந்த கான்சலோவை பார்த்து ப்ராஸ்பரோ பேச ஆரம்பிக்கிறார். ப்ராஸ்பரோ பேசும் பொழுது தான் ஆண்டனியோவுக்கும் ஆலன்சோவுக்கும் ப்ராஸ்பரோ அப்படிங்கிறது நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுது. See the next page, students. In your text, page number 25. Grief and terror had so stupefied their senses that they did not know Prospero. He first discovered himself to the good old Ganselo, calling him the preserver, yes, of his life, and then his brother and the king knew that he was the injured Prospero. ஸோ த கேரக்டர் ஆஃப் அந்த கான்சலோ வந்து எந்த அளவுக்கு இவரை வந்து லைஃப்பை சேவ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ப்ராஸ்பரோ. அவங்க முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது, என்னோட வாழ்க்கையவே பேணி காத்தவர் வந்து யார், கான்சலோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ தன்னோட பிரதர் முன்னாடி ஆலன்சோ முன்னாடியே கான்சலோவை ரொம்ப பெருமைப்படுத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு see the next paragraph, students. Antonio with tears and sad words of sorrow and true repentance implored his brothers' forgiveness, and Prospero forgave them. And upon their engaging to restore his dukedom, he said to the king of Naples, I have a gift in store for you too. And opening a door, showed him his son Ferdinand playing chess with Miranda. ஆண்டனியோ ரொம்ப கண்ணீர், அப்படி கண்ணு கலங்கி சோகமான ஒரு வார்த்தையோட, உண்மையான மன வருத்தத்தோட தன்னோட சகோதரன்கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்குறார். ப்ராஸ்பரோ பார்த்து ஆண்டனியோ மன்னிப்பு கேட்குறார். மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு ஆண்டனியோ சொல்கிறார், நான் செஞ்ச தவறுகளுக்கு நிறைய உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டியூக் ஆஃப் மிலன், இந்த அரச பதவியை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனோ ப்ராஸ்பரோட்ட சொல்கிறார். ப்ராஸ்பரோ வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உண்மையான ஒரு மன சந்தோஷத்தோட 2 பிரதர்ஸும் கட்டி அணைச்சிக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த கொடுக்க போகிறேன், சந்தோஷமான விஷயம் உங்களுக்காக ஒரு கிஃப்ட் காத்துட்ருக்கு அப்படின்னு ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறார். இதை சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது எதாச்சும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஃபர்டினண்டோ த கேரக்டர் ஆஃப் மிராண்டாவும் செஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. எஸ், see the next paragraph. Nothing good exceeded the joy of the father and the son at his unexpected meeting. For they each thought the other drowned in the storm. The king of Naples was almost as much astonished, means surprised, at the beauty and excellent graces of the young Miranda as his son had been. Yes. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கேரக்டர் ஆஃப் ஆலன்சோ நினச்சிருப்பார், தன்னோட சன் ஆலன்சோட சன் ஃபர்டினண்ட், எஸ், தன்னோட மகன் இறந்துட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் இருந்தார் இந்த கேரக்டர் ஆஃப் ஆலன்சோ. தன்னோட மகனை பார்த்ததே அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், தன்னோட மகன் திரும்ப உயிரோடு இருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சதுமே ஆலன்சோவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி மைண்டடாக இருக்கிறாரு. அதே சமயத்தில் மிராண்டாவை பார்த்ததையும் இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. த கேரக்டர் ஆஃப் ஆலன்சோ மிராண்டாவை பார்த்து ரொம்ப வியப்பில் ஆழ்ந்து போகிறார். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Who is this maid? said he. Who is this maid? ஆலன்சோ ஃபர்டினண்டை பார்த்து கேட்குறார், who is this maid? இந்த இளம் பெண் யார் அப்படின்ட்டு. She is the daughter to this Prospero, who is the famous Duke of Milan. Of those renown I have heard so much, but never saw him till now. Of him I have received a new life. He has made himself to me a second father, giving me this dear lady, said Ferdinand. ஃபர்டினண்ட் தன்னோட ஃபாதர் அலன்சோ பார்த்து சொல்கிறாங்க, இந்த பொண்ணு வந்து ப்ராஸ்பரோட பொண்ணு.
நானும் உங்களை மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு வியப்பில் தான் இருந்தேன். எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு புதிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்ததே இந்த பொண்ணு தான், மிராண்டா தான். ஸோ த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோவை பார்த்து ஃபெர்டினண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எனக்கு 2வது தந்தை அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறார். ஓகே, see the next paragraph students. No more of that, said Prospero. Let's not remember our troubles. Let's not remember our troubles past, since they so happily have ended. And then Prospero embraced his brother and again assured him of his forgiveness. இதுக்கு மேலே யாரும் எதுவும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ வந்து தன்னோட எல்லாரோட பேச்சையும் தடுத்துட்டு தன்னோட சகோதரன்கிட்ட வந்து பிரதர் ப்ராஸ்பரோட பிரதர் ஆண்டனியோ செஞ்ச தவறுகள் எல்லாமே மன்னிச்சிடுறாரு. This is the last paragraph students. Prospero now told them that their ship was safe in the harbor. Prospero சொல்றாரு, நீங்கள் வந்து அந்த கப்பல் வந்து துறைமுகத்தில் பாதுகாப்பாக ரொம்ப சேஃபாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அதே சமயம் அந்த கப்பலோட்டிகள் எல்லாமே கப்பலில் ஏறிக்கிட்டதாகவும் அவங்களும் சேஃபாக தான் இருக்காங்க. நாளைக்கு நானும் என்னோடய பொண்ணு மிராண்டாவும் நாங்கள் நம்ம மிலர் நாட்டுக்கே நாங்கள் திரும்ப வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சதையும் ஏரியில் வந்து தன்னோட பணியிலிருந்து விடுவிச்சிட்டாரு. மிலர் நாட்டுக்கே ப்ராஸ்பரோ அரசனாக மாறிட்டாரு. அந்த ஏரியல் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக சிறந்த ஆவி ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தோட அந்த வெளியில் போகுது. ஓகே, see students, Prospero now told them that the ship was safe in the harbor and the sailors all on board her, and that he and his daughter would accompany them home the next morning. Before Prospero left the island, he dismissed the Ariel from his service, to the great joy of that lively little spirit. அந்த ஒரு சிறந்த ஒரு ஆவி, அந்த செயல் மிகுந்த சிறந்த ஆவி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சது. ஏன்னா ஏரியல் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பிரிட்டாக இருந்தாலும் நிறைய ஒர்க் இருந்தது. அந்த பிடியிலிருந்து ப்ராஸ்பரோ தன்னோட பிடியிலிருந்து ஏரியலை விடுவிச்சிட்டார். அந்த விடுவிச்ச ஒரு சந்தோஷத்தோட ஏரியல் அங்கிருந்து கிளம்பி போகுது. ப்ராஸ்பரோ மிலர் நாட்டு அரசன் ஆயிட்டார். ஆண்டனியோ தான் செஞ்ச தவறுகள் எல்லாமே மன்னிச்சிட்டார். Listen students, once again I will give key points for you. See students, Prospero then learned from Ariel that his brother Antonio and the king of Naples were famous for lack of food. Ariel set a delicious banquet before them. When they were about to eat, he made the food vanish before them. He appeared before them and reminded them of their cruelty in driving Prospero from his dukedom and leaving him and his infant daughter to perish in the sea. They at once repented the injustice they had done to Prospero. Then Prospero told them to bring them there. He brought the king, Antonio, and old Ganselo. When he thanked Ganselo for preserving them, his brother and the king realized it was the injured Prospero. Antonio asked for his forgiveness. He then told the king of Naples he had a surprise for him. He opened for the door. He was astonished to see his son and the daughter of Prospero playing chess. After dismissing Ariel from his service, they all happily left the island. Dear students, what is the theme in this supplementary? Forgiveness is sweet revenge. We remember the proverb, to err is human, to forgive is divine. மறப்பது மனித குணம், மன்னிப்பது இறைவன் குணம். Presented by K. Yashoda, PG Assistant in English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarambalayam. Thank you students. Thank you to one and all.